وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ چین، سعودی عرب اور UAE کے کردار کے بغیر IMF پروگرام کا حصول ممکن نہیں تھا۔ مسلم لیگ نون کے ینگ پارلیمنٹیرین سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ IMF پروگرام کے لیے آرمی چیف، نائب وزیر اعظم اور وزیر خزانہ نے بھی محنت کی ہے۔ ٹیکس کی ادائیگی میں ملک کے 50 لاکھ تاجروں کو بھی ابھی بہت کچھ کرنا ہے۔ اگر ایک مرتبہ پھر سعودی عربیہ جو ہمارا ایک انتہائی عزیز برادر ملک ہے، چین ہمارا ایک بہت پاکستان کا بااعتماد ساتھی ہے، UAE جو پاکستان کا ایک بہت ہمارا ایک برادر ملک ہے، اگر یہ تین ممالک اس IMF کے پروگرام میں اپنا حصہ نہ ڈالتے، کردار ادا نہ کرتے تو یہ ممکن نہیں تھا IMF کا پروگرام۔ اختصار کے ساتھ یہ کہنا ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوئی اور اس میں یقیناً ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کی شبانہ روز محنت ہے، فائنانس سیکرٹری کی شبانہ روز محنت ہے، ہمارے جو چیف عوامی سٹاف ہیں انہوں نے اپنی ایفرٹس کی پاکستان کے لیے، ہمارے جو فاطمی صاحب کی بڑی ایفرٹ ہے، ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ان کی بڑی ایفرٹ ہے۔ تقریباً 50 لاکھ تاجر اس ملک میں رزق حلال سے وہ روزی کماتے ہیں، پاکستان کی معیشت میں وہ اپنی حصہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس ادا کرنے کے حوالے سے ابھی ان کو بہت کچھ کرنا ہے، کیونکہ آپ کسی ایک شعبے کے اوپر ٹیکس کا بوجھ لادتے جائیں تو وہ نہ وہ معاشرہ ترقی کر سکتا ہے نہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ قوم کی عظیم قربانی سے حاصل کیا گیا امن ہر قیمت پر برقرار رکھا جائے گا۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ضلع اور اگزئی کے دورے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کی قربانیاں ہمارے عزم کو مضبوط کرتی ہیں۔ آرمی چیف نے وادی تیرا اور گرد و نواح میں انسداد دہشت گردی کارروائیوں میں حصہ لینے والے فوجیوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس دورے میں آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال، انسداد دہشت گردی کی جاری کارروائیوں اور ضم شدہ اسلحہ میں استحکام یقینی بنانے کے کثیر الجہتی اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتار PTI MNAs کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ سماعت کے دوران چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ ملک کے حالات دیکھیں، پارلیمنٹ کے اندر گھس کر ارکان کو گرفتار کر لیا گیا، جو کام پہلے اس ہائی کورٹ میں کیا تھا پارلیمنٹ میں کر دیا۔ پارلیمان تمام اداروں کی ماں ہے، کیا کسی ادارے کا وقار باقی نہیں رہنے دینا؟ آخر کر کیا رہے ہیں؟ جسٹس عامر فاروق نے کہا آئندہ ہفتے پارلیمنٹ سے گرفتاریوں کے خلاف درخواستیں سنیں گے۔ اسپیکر یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں مگر یہ عدالت بھی معاملہ سن سکتی ہے۔ اس سے پہلے سماعت کے آغاز پر پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے گرفتار MNAs کے خلاف FIRs پڑھی تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کریڈٹ دینا ہوگا، بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی ہے۔ شعیب شاہین پر پستول ڈال دی، کیا شعیب شاہین کو میں نہیں جانتا؟ گوہر خان پر پستول ڈال دی، کیا گوہر خان کو آپ اور میں نہیں جانتے؟ جسٹس عامر فاروق نے کہا کامیڈی آپ نے پڑھ لی، اب ان سے برآمد کیا کرنا ہے؟ پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہو گیا ہے۔ اس جملے پر جسٹس عامر فاروق کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی، کمرہ عدالت بھی کہکہوں سے گونج اٹھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ پارلیمنٹ پر حملے کی کسی نے حمایت نہیں کی، مگر پھر بھی کمیٹی کے اجلاس میں یہ لوگ شروع ہو گئے کہ ہمیں مکے مارے گا، اسی لیے وہ اس کمیٹی سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی سے خطاب میں خواجہ آصف نے کہا کہ یہ کمیٹی کسی پارٹی کا بیانیہ بنانے کے لیے نہیں ہے، پارلیمان کی بیانیہ بنانے کے لیے ہے۔ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ جو ہے اس کی کسی شخص نے اس ہاؤس میں حمایت نہیں کی۔ یہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی گئی، یہ اس ہاؤس کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ لیکن اس کمیٹی کی جو سپرٹ جو بلاول صاحب نے پیش کی تھی، وہاں بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہمیں مکے مارے گئے، ہمیں یہ ہوا، ہمیں یہ ہوا۔ اس ساری کی ساری کمیٹی کا جو ہے سپرٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ نیوٹرلائز ہوگی، اور میں جو ہے اس کمیٹی کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ وہ دل پر پتھر رکھ کر میثاق پارلیمان بنانے کے لیے قائم کمیٹی کا حصہ بنے تھے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد گفتگو میں بیرسٹر گوہر نے کہا کہ خواجہ آصف زبان ٹھیک کریں، بولنے کے بعد جواب سننے کا حوصلہ بھی رکھیں۔
न तो हमारे अलायंस की है, और मैंने कहा ख्वाजा साहब और सबको कहा कि नहीं, ये कमेटी हमारी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन है कि हम इस डिस्कशन में जाए कि किस हुकूमत ने कितना अच्छा और कितना बुरा काम किया था, किस हुकूमत ने लोगों को ज्यादा सताया और किसने कम सताया, किसने एक दूसरे के पास ज्यादा किए। तो मैंने तो ये रिक्वेस्ट की थी, बराए मेहरबानी इसको असल इशू की तरफ ले आएं और आप असल इशू पे बात कर लें। मैंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब, आपसे हमारी बड़ी तवक्कुआत है, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं, आपसे हमारी तवक्कुआत है, लेकिन अगर आप इतना दिल नहीं रख सकते कि आप हमारी बात को खुल के सुने कि पार्लियामेंट के बारे में, पार्लियामेंटेरियन के बारे में कोई बात करे, अगर आप नहीं सुनते तो मेरी आपसे दरखास्त है, आपका इस्तेकाक है, आप स्पीकर साहब को कहें कि आपकी जगह किसी और को नॉमिनेट कर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी वैसे तो गवर्नर राज के हक में नहीं है, मगर मजबूरन गवर्नर राज लगाया जा सकता है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के नफाज से मुतालिक सवाल पर बिलावल ने कहा कि 18वीं तरमीम में ऐसे इकदाम किए हैं कि गवर्नर राज तवील अरसे के लिए नहीं लग सकता। केपी में गवर्नर राज देख रहे हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गवर्नर राज के हक में वैसे तो नहीं होते, बड़े लिमिटेड सर्कमस्टांसेस हैं जिस पे मजबूर होके आखिरी स्टेप अपना के ये गवर्नर राज का डिप्लॉय किया जाता है। और हमने 18वीं तरमीम में ऐसे अमेंडमेंट्स किए ताकि सूबाई असेंबली के पास ये इख्तियार हो कि गवर्नर राज लग भी जाए तो हम हमेशा के लिए गवर्नर राज तो बिल्कुल नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का खारिजा पॉलिसी को निशाना बनाना नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात का हर सतह पर नोटिस लिया जाएगा। उनका कहना था कि गंडापुर साहब अपना गंडासा ज़रूर चलाएं, मगर खारिजा पॉलिसी और सलामती को निशाना न बनाएं। मैं ये तंबीह करता हूँ गंडापुर साहब से कि वो बेशक अपना गंडासा इस्तेमाल करें हर मामले में, लेकिन पाकिस्तान की सलामती के हवाले से, खारजा अमूर के हवाले से अपने तौर पर बग़ैर फ़ॉरेन ऑफिस को एतमाद में लिए, बग़ैर हुकूमत को एतमाद में लिए, फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से अमूर तय करने के लिए फ़ौरन जो एक अफ़गानिस्तान के कौंसल जनरल है उन्हें तलब कर लिया और उन्हें दावत दी कि आप हमारे यहाँ आएँ, हम अफ़गान अमूर पे बातचीत करना चाहते हैं। और उन्होंने बातचीत की। भाई आप ये क्या करने जा रहे हैं? आपकी किस किस चीज़ को नज़रअंदाज किया जाए? हम आपकी गाली को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आपकी पगड़ी उछालने को नज़रअंदाज कर सकते हैं, आप पंजाब की वज़ीर आला के बारे में जो रिमार्क्स देते हैं हम उन्हें भी नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के दिफा को, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को तमाशा बनाएंगे तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसका नोटिस लिया जाएगा, हुकूमत भी लेगी और हम पार्लियामेंट के अंदर बड़ी तवाना आवाज़ उठाएंगे और हम अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट से भी इस एहतजाज का हक़ महफूज रखते हैं कि वो हमारे दफ्तर खारजा को एतमाद में लिए बग़ैर अगर इस तरह सूबाई इकाइयों के साथ मिलके कोई कंस्पिरेसी करेंगे या कोई ऐसे मामला तय करने की कोशिश करेंगे तो ये बैन अक़वामी माहदों की भी और सफारतकारी के आदाब की भी बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI वाले गंडापुर से पूछे वो संजानी जलसे बाद कौसार में सारी रात किसके साथ बैठा रहा। कौमी असम्बली से ज़ाहिर ख्याल में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वो PTI वालों से हाथ जोड़ कर कहते हैं कि गंडापुर पर एतमाद ना करें, वो 2 नंबर आदमी हैं। आज एजेंसियों की बात हो रही है, जलसे के बाद जो है तकरीबन सारी रात जो है एजाज सैयद इज ऑन रिकॉर्ड, सारी रात गंडापुर जो है यहाँ पे कोसार में ISI वालों के पास बैठे रहे हैं सारी रात। ये उनसे पूछे तो सही, हम नहीं पूछते, हम नहीं ये जुर्रत करते। यही पूछें कि वहाँ पे क्या करने गए हुए थे। हाथ जोड़ के कहता हूँ और गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें, खुदा का वास्ता। इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों ने वज़ीर आला गंडापुर के सहाफ़ियों से मुतालिक बयान पर एहतजाज किया, जिसकी वजह से PTI रहनुमाओं को न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के बगैर ही जाना पड़ा।
सलमान अकरम राजा ने गुफ्तगू शुरू की तो सहाफ़ियों ने एहतजाज नोट करवाते हुए PTI रहनुमाओं के सामने से एहतजाजन माइक उठा लिया। एहतजाज की वजह से सलमान अकरम राजा, शिबली फराज और रऊफ हसन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस किए बगैर ही चले गए। अच्छा, आप जवाब अगर हमें देने दें तो अच्छी बात है। अच्छा, आप ये तो कीजिए ना, जो इनकी बेटी और बीवी के साथ हुआ है, खवातीन नहीं है।